हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु सुब्रत कुमार आपण मानक सबुजिमा सुब्रत एक्सप्रेस को स्वागत करछि। आशा करे कि आपण माने बहुत भलो थिबे। बर्तमान में नुआ वर्ष आसिलानी नुआ वर्षर हार्दिक अभिनंदन आपण मानक एडवांस जनाऊँगी। ता सहित आपण मानक गोटे कथा कहि रखे जो सामने बसिकी जो व्यक्ति जनक कथा होची सी हुए तो आज कोडी प्रेतात्मा भूतात्मा होकरी घूरी बुली था। गोटे वर्ष पूर्वर मो जीवन जाई था। मु कहीं कहूँ ना जो मोर बाइक एक्सीडेंट है आज को पूरा ठीक आज 11 तारीख आज 11 तारीख को वर्षे पुरुची। आज दिन में कौन होता ना गोटे ओमफेड रु गोटे क्षीरवाला आसूला ओमफेड गाड़ी क्षीर नहीं आसूला समय बहुत बेगर आसिकी मते आमर स्थानीय गोटे रास्ता अच्छी कुरुंडी रास्ता मो चेकेन धरिकी फेरुली 9टा 9:30 समय हम मत बहुत जोरे आघात देता जहाँफल मु क्षत विक्षस्त होती एपात मो चिन्ह भी लिभिनी भल भाव से तलर चिन्ह एवेकार चिन्ह तथापि चिन्ह फिन्ह सब मान अच्छी एपात अच्छी हाथ गोटे जो जगार खंडिया होता एपात लिभिनी। आज भी से कथा मत बहुत मन पड़ जाए से कथा माने भगवान जुग जहाँ को रखिब अनंत कि करें बलवंत ठीक से भली मत भगवान कृपा थिला मो उपरे बा मु कौ जन्म किसी पूर्ण कार्य करिछि आ ता सहित मो बापांकर बहुत बड़ा आशीर्वाद अच्छी मो उपरे कहीं मो बापा जितेबाला रोग शज्या पड़ते केवल मु आ मो मिसेस सबुजिमा आम दुई जन ही तांकर सेवा करथिलु। हुए तो भगवान गोटा कथा कहती ना माने मानव सेवा होची कहवाई गले माने माधव सेवा बा भगवान सेवा होता पारे बा तांकर कृपा थाई पारे किंतु जहा हूँ आज जीवित आपण पाखरे मु कथा कहि पारुची आउ सेतिकी मु भगवान को ऊपर चिर ऋणी होगी रही जदि मु मरी जाई थांती आज मो केवल मु मरी जाई न थांती मो सहित आउ दुईटी प्राणी मध्य आज अनाथ हो जाते गोटे होचंती सबुजिया मो मिसेस आ मोर गोटे छोट पुओ सुभान ये दुई जन जाक अनाथ हो जाते कहीं से मो अजाणत मु भी जान नी कि मु गोटे खुशी खबर मते भगवान देइचंती बोलिकी मु बापा हवा को जाऊँगी बोलिकी पर एक्सीडेंट पर मु जानिली जहाँ भी हो भगवान इच्छा थिला कि मो पुओटा अनाथ न हो जाऊ मो छुआटा से मु हूँ तो मत जीवित करिसेंती किंतु किछि मोर संपर्क जो माने थिले तांको मन को भारी दुख लगी कहीं से चाहूले कि मु मरी जाए बोलिकी माने मु मरी जाइथिले कौन फायदा होता एक रोचे भाई मानक भितर बिल बांटटी अधिक पड़ी था आ मु बचिया द्वारा किसी कमीगला नंबर 2 रे मो बापा है मन को बहुत दुख लगिला कहीं से माने दुखित हो गले कहीं पुओ मानक माने पुओ माने मुझे भावे ना माने मु मो निजर पुओ बोली भावे किंतु दृष्टि होची माने मो पुओटा माने मु जिमिति पर सला मो पुओटा भी पर बिल बाड़ी बांट होता किंतु सही लोक मैंने केबे हेले पचारे ना कि बुझिले ना माने निजर निजर बोली कहती ना सबल पाई केबे थरुटे पचारना मु केमिति अच्छी केमिति भल हेली कि कौन हेली केबे सुधा माने कही ना। नंबर 2 रे जो माने कहउचंदी ना आमे होचु निजर लोक जे आमको 21 डाकिला मु सही लोक मान को प्रश्न पचारि जेतले मोर देह खराब होइतिला माने मु गोटे मासरु 1.5 मास पर्यंत बसिली मो हाथटा उठेला ना बहुत जोर शक्त आघात लागितिला जेतबले गाड़ीटा बहुत स्पीड आसुथिला सेतले मोर पाखापाखि 20 स्पीड थिला गाड़ीटा कहीं बांक माने मुंडटा थिला से गाड़ीटा माने मो साइड की माड़ी आसला जोटा कि मो मुंड को सडनली गोटे आइडिया आसला कि मु गाड़ी छाड़ी कि डेई पड़ी बोली तार ब्रेक मारिकी आ गोटे पट डेईला समय बाँ पट को डेई थी से समय माने मु न पड़िया पूर्व गाड़ीटा आसी बाडे देइथिला जहाँफल यही पट साइडटा बहुत जोर माड़ होता गाड़ी गोटे सैड्रे मु छेटिकी जाकि आ गोटे जगह पड़ी आउ मो मुंड पाखु खाली एतिक तार आग चकटी क्रॉस कला मु निजे देखी कि जहाँ भी हो भगवान मत सेफली मत बचेदेले कि 1.5 मास काल मु उठी बसी पाली ना आउ सेठारे मु देखिली लोक मानकर मानविकता भी ना कहीं मु पड़िली मो गाड़ी जो भाया अवस्था देखु भांगिकी कौ भाया माने ताकू बागियापे अनुमान से जो गाड़ी लोकटी तो जो थिला ना ताकू 45 दिन रु 2 मास पाखे लगिगला तादरे मत पुणी चक्रांत चलते कि मो ठार किसी टंका हड़प कर नहीं मोरी टंकार बागे दी जाते बोली जहाँ भगवान मत से रक्षा कर तथापि मो हाथ माने किसी टंका भी खर्च होती
ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାନି। ମୁଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମୋ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଦେଲାନି। ମୁଁ ସବୁ ମୋ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶତ୍ରୁ ସାଜିଲି, ସେ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଆଉ ସେ ଭଣଜା କ'ଣ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ସେ ଭଣଜା କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ଭଲକିରି ଟିକେ ମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଖାଇଥାନ୍ତା। ସେ ବୋଧେ ଜାଣିନି ବୋଧେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଗର୍ଭଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଘରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପଇସା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେ ଘରର ଅଧା ଟଙ୍କା ମୋର, ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଘର କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ମୋର ଅଧା ଟଙ୍କା ମୋର। ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଘରର ଅଧା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆସି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମୁଁ କହୁଛି। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଛି। ମାନେ ମୋ ବାପା ଲଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ବାପାର ସେବା କଲେନି, ସୁଧିବାକୁ ଥରେ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସେ ବାପା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଯିଏ ଧାନ ଚାଷ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାପା ଖରାରେ ତରାରେ ଯାଇ ଚାଷ କଲା, ମାନେ ଚାଷ କରେ, ଧାନ କାଟନ୍ତି, ମାନେ ଧାନ ବାଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ଚାଉଳ କରିକି ସେ ଝିଅର ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ମାନେ ଖାଇବ, ମୋ ଝିଅଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି, ମାନେ ମୋ ନାତି ଅଛି ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ସେ ନାତି କ'ଣ ସେ ଝିଅ କ'ଣ, ମୋ ବାପା ତା ମେଡ଼ିକାଲ ପଲେ ଥରେ ଟିକେ ବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେନି କି ସୁଧିବାକୁ ଟିକେ ଆସିଲେନି। ମାନେ ଆଠାରୁ ମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବେ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ 6ଟା ନଡ଼ିଆ ଆଣିଲି। ମୋ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି, ମାନେ ମୋତେ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସାହସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ମାନେ ଅନ୍ୟ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ 6ଟା ଖାଏ। ସାମାନ୍ୟ ନଡ଼ିଆର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା? ବୋଧେ ଅନୁମାନ ହେଇକିରି ଯଦି ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 300 ଟଙ୍କା ହାର୍ଲି 300 ଟଙ୍କା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗାଉଁଲି ହିସାବରେ 6ଟା ନଡ଼ିଆର ଦାମ 60 ଟଙ୍କା ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆମର କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ, ମୋ ବାପା ନୁହଁ, ତୁମର ବି ବାପା, ମୋର ବି ବାପା, ବାପା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିଥିଲେ, କ'ଣ ସେଇଟା ଥିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ବିଲ ବିକିବାର? ବାପାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କାମନା କରୁଥିଲ ନା ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଚକ୍କର କରିକିରି ମୋ ଠାରୁ ସାଇନି ମାରିକିରି ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ନେଇ ପଳେଇଲେ? ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଯଦି ସାମାନ୍ୟ 6ଟା ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ନେଇକି ଖାଇଦେଲି ତମକୁ ଏତେ ବାଧୁଛି, ମୋ ଠାରୁ ଯେଉଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଠକିକିରି ନେଇଗଲ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟାକୁ, ମାନେ ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇକିରି, ମାନେ କୁହ ମୋତେ କୋହଳା ବାଧିଥିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ପରାପତ କରିପାରିବ ବୋଲି? କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। 6 ଲକ୍ଷ ନେଇଛ, 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ହାରିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଆଉ ଥିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଘର କରିଛି ବୋଲିକିରି ତମେ ଭାବୁଛ କି ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଇପାରିବ? କେବେ ଉଠେଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ଘର କରିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖରେ ତମେ ଶପଥ କରି ସେଦିନ କହିଥିଲ ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଲ, ତୁ ଏଠାରେ ଘର କରିକି ରହ, ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ ସେ କଥାଟା, ଟିକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ମୋତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇନ କାନୁନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କାହାଠାରୁ ବିଲ ହଡ଼ପ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଥରେ ସାଇନ୍ କରିକି ମୋ ବିଲ ବିକିକିରି ଯେଉଁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଲ, ଏଥର ତୁମେ ଭାବୁଛ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲି? ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ମୁଁ ବାଡ଼ି ହଜେଇନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଛି କ'ଣ। ଗୋଟେ ବାପା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ବାପର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ ବାପା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛ, ସେ କାମ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କି ଘୃଣାର ପାତ୍ର, ସେଇଟା ତମେ ମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନ ପାଇଛି, ମାନେ ଏ ଜୀବନକୁ କେମିତି ସାର୍ଥକ କରାଯାଏ ସେ କଥା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରେ ବା କ'ଣ ନ କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ତମର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମେ ବା କାଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛ, ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛ, ଗାଁରେ ବା ଲୋକ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗେଜିବା ପାଇଁ ଚାଳ ନାହିଁ ତମର। ଏଇ ହେଉଛି ତମର ଔକାତ।
କେବେ ଜାଣିଛ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟା କେଉଁଠି କୁଟାଟା, କେଉଁଠି ଡାଙ୍ଗଟା, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛ। ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ। ମୁଁ ତ ଓପନଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଓପନଲି କଥା ଖୋଲିକି କହୁଛି। ମୁଁ ତ କାହା ପାଖରେ ଛପା ଲୁଚା କଥା କହୁନି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି କହୁଛି, ଫେସବୁକରେ ବି କହୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବି କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ପୁଅର 21କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ମିଛ କଥା ନୁହଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ପୁଅର 21 ହେଲାନି, ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲାନି? ମୋ ପୁଅକୁ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଅନୁମାନ ବୋଧେ ଆମ ଗାଁରେ ବୋଧେ ଆଉ କାହାର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଧେ ସେତିକି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ଡାଉଟ୍, ସନ୍ଦେହ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କେଉଁ ଭଳି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି, ସେଇଟା ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲା, ମୋର ମା ଚାଲିଗଲା, ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ହୁଏତ ମୋ ପୁଅଟା ଆଜି ଅନାଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆଜି ବିଧବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କେତେ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଟା ସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭାବେ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ରକ୍ଷା ମୋତେ କରିଛନ୍ତି। ନା, ପ୍ରକୃତରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ'ଣ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜି ବି ସେଇ ରାବଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ, ଦୁଶାସନ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାପାକୁ ଶଳା ବୋଲି ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାପାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପରିବାର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ସାନ ଭାଇ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସାନ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ପରିବାରର କଥା କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିବେ? ଆଜି ସାମାନ୍ୟ 6ଟା ନଡ଼ିଆ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି। ଜଣେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଲଲିପପ୍ ଧରେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଧରେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଠକି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଲ, ଆଜି ପବ୍ଲିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସି କୁହ ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିବ ତ? ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତମେ ଜମି କିଣିଥିଲ। ଯଦି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମୋ ନାଁରେ ଜମି କାହିଁ କରୁଥିଲ? ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ହକଦାର ହେଉଛ ନେବା ପାଇଁ, ତମେ କ'ଣ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇକି ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଣିଥିଲ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛ ନା, ଯେଉଁ ବୋହୂମାନେ କହୁଛ, ସେ ହେଲା ଜେଜ ଜାଗା। ଜେଜ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ପୁଅର ସମ୍ପତ୍ତି, ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି। ବାପର ତ କହୁଛନ୍ତି ସେବା କଲନି। ଆଉ ଏଇ ସହିତ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ମା ତମକୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସେ ମା ବି ମୋତେ ଦିନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ଯେ ତମେ ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଆଜି ସେ ତାର ଫାଇଦା ପାଇଁ ତମକୁ କହୁଛି, ବା ତମେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ନେଇନଥିଲ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାଆକୁ। ସେ ମା ଦିନେ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲା କି? ସେ ମା ବି ଦିନେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏଠି କାନ୍ଦିବାରୁ, ଅଶ୍ରୁ ଝରେଇବାରୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ମାଆକୁ ସାହା ହେଲି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ମା ବୋଲି। ତମେ ତ ମାଆକୁ ତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କୁହ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବାପାକୁ ତ ଶଳା ବୋଲି ଶୋଧ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛ ସେ ଘର ଭିତରେ? ଯଦି ମୁଁ ହିସାବ କରି, ମୁଁ ତ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର କଥା। ଏ ଫ୍ୟାମିଲି କଥାରେ ମୁଁ ନାଁ ନ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ବି କହିଛି ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବିତ, ଆଜି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚିରଋଣୀ ହେଇକି ରହିଛି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ। ଏମିତିକି ମୋତେ ବି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କଳା ଧନ, କଳା ଟଙ୍କା, ପରକୁ ଠକେଇବା, କାହାଠାରୁ ପୁଳା ଖଣ୍ଡ ଖାଇଯିବା, ଇଏ ମୋ ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇନି। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଠକିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାକୁ ଯେମିତି ଠକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଠକେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଗଣି ଚାଲିବି କେତେ କ'ଣ ଲୋକ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଠକେଇ ଦେଇଛି। ଖାଲି ଟିଉସନ୍ କଲା ଭିତରେ ମୋର ବୋଧେ ଗାଁରେ ବି
50,000 ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆମର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କଲିଜା ଅଛି, ଏମାନେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ 2 ଟଙ୍କା ତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରି ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଜୀବନ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି ନା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଏ ମାଗିଛି? ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅର 21 କଲି, ତାକୁ ବି କେଇଟା ଲୋକ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତକାତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେଠୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। 21 ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା, ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେତିକି ଲୋକ ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଖାଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଭଲ କାମ କରିନି ବୋଲି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ମୋର କେଉଁ ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଯେତିକି ବାହାର ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ନିଜ ଲୋକ, ସେଟା କହନ୍ତି ବା ମାନେ ଶତ୍ରୁକ ମା ପେଟରୁ ଶତ୍ରୁ ଜାତ ହେଇଥାଏ। ଶତ୍ରୁଟା ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ ଜାତ ହେଇନି, ମା ପେଟରୁ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛୁ, ଆଉ ରିଆଲିଟି ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନିଜର ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିନଥାନ୍ତେ? ଦେଖା କରିବା ତ ଦୂର ଥାଉ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହାଲଚାଲ ବି ପଚାରି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କେବେ ଭରସା କରାଯାଇପାରିବ କି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ସହା ହେବେ ବୋଲିକି? ମୁଁ ମୋ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ମୋ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପକାଏ, ଆଉ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରୁଛି, ଆଉ ବହନ କରୁଥିବି ମଧ୍ୟ। ଏମିତିକି ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ବୟସରୁ ବି କେହି ଟଙ୍କାଟା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତିନି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କର୍ମ କରିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ନେବେ। ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ବୋଲିକି ମୋ ଆଶା ଅଛି। ମୋ ଆଶା ଦୃଢ଼କୁ ମାନେ ମୋ ଆଶାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଲେଭେଲରେ ସେ ଲେଭେଲ ଯେଉଁ ଲେଭେଲଟା ଯେଉଁ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ ଲେଭେଲ ଅଛି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମାନେ ତ କହିବା ଲୋକ ତ କହିବେ, ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ଚାହୁଁଛି କି? ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ରାତିଟା ପାହି ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ସେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରେ କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମୋତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ହେଲା ପାଖରୁ ତ ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ କେଉଁଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ଖାଇଗଲି, ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଚୋରି କରି ଖାଇଛି? ମୋ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋ ବାପା ଲଗେଇଥିବା ଗଛରୁ ମୁଁ ଖାଇଛି। ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାନେ କହନ୍ତି ନା, ମାଂସ ଖିଆ ଲୋକ ନା ପଖାଳ ଖିଆକୁ ସହିପାରନ୍ତି ନା। ତମେ ହେଉଛ ଡିଟୋ ସେୟା। ଆଉ ସାହସ ଅଛି ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବ। ଆକୁ ତାକୁ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିକି ମାନେ ଫାଲତୁର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ତ ଷ୍ଟପ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବନା ରହିବ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବନା ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ କ'ଣ ଉଲଗ୍ନ ହେଉନା, କି ଆମେ ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରୁନା। ରିଅଲ କଥାଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କଥା କହୁଥାଏ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରା କି ତୁ ମିଛ କଥା ବୋଲି କହୁଛୁ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଭଉଣୀଟିଏ ମରିଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ଭଉଣୀଟା। କେଉଁ ନିଜ ଲୋକ ଆସି, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀଟା ବି ମରିଗଲା, କେଇଟା ନିଜ ଲୋକ ଆସି ଠିଆ ହେଇଥିଲ? ବାପାଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା, କେଇଟା ଲୋକ ତା ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଇଛ? ମାଆଟା ବି ମରିଗଲା, କେଇଟା ଲୋକ ଆସି ପାଣି ଦେଇଛ? ଆଉ ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲେ ଆଉ କେଇଟା ଲୋକ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତ ନା ପୁଣି ଜମି ବାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ଆସି ଜମି ବାଣ୍ଟ କରିକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ। ସେଇଟା ଭୁଲିଯାଅ। ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲି ଜମି କ'ଣ ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା ବି ନେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖ। ଯେଉଁ କାହାକୁ ଅଙ୍କଲ, କାହାକୁ ମାନେ ଜେଜ ଫେଜ କରିକି ଯେଉଁ ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲଗେଇଛ କି ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିକି ସବୁ ନେଇ ପଳେଇବ, ସେଇଟା ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଏ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତାନି ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନେଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତ। ଆଉ ତ ମୁଁ ତ ମରିଲି ନା, ଆଉ ତୁମେ ନେବ କେମିତି କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ ମରିଥିଲେ ତୁମେ ନେଇଥାନ୍ତ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଛି କରିବି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇବା, ଲେବୁଲଟା ବଢ଼େଇବା, ଆଉ କିଛି ସତ୍ୟତା କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଧେ। ଆଉ ଭଦ୍ର ମୁଖାରେ ଯେଉଁ ଅଭଦ୍ରାମୀ ପରିଚୟ ଲୁଚି ରହିଛି,
ତା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛ ଇଏ ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବ ନା, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।